ассалому алайкум тамошобинони азизи телевизиони вилояти Суғд. Фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ имрӯз боз меҳмони хонадони шумо ҳаст. Меҳмони барномаи мо ҳастанд устоди донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, номзади илмҳои филологӣ устод Саидумрон Саидов. Устод, мо шуморо ба барномаи Фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ хушомадед мегӯем. ҷиҳати иштирокатон ва баёни андешаҳо арзи сипоси хешро баён медорем. ва мавзӯе ки имрӯз бо шумо ман матраҳ кардан мехоҳам рамзҳо дар шоҳнома аст. ва бинандагони ҳушманди мо шояд аллакай дарк карданд ки мо дар барномаи гузашта камтар вобаста ба ҳамин сухан карда будем. шумо вобаста ба рамз низ дар барномаи гузашта гуфта будед ва дар ҳақиқат мо маслиҳат карда будем ки барномаи ояндаро мавзӯи барномаи ояндаро ба рамзҳои шоҳнома мебахшем гуфта ва хушбахтона ҳамун фурсат фаро расид ва имрӯз мавзӯи мо рамзҳо дар шоҳнома аст. акнун саволи аввалини ман барои шумо чунин аст. дар шоҳномаи бузурги Абулқосим Фирдавсӣ ҳар як сюжа, ҳар як персонаж албатта рамзи худро дорад. хуб, барои бинандагони азизи мо маъруфтарини ҳамин рамзҳои персонаж ё сюжаҳои шоҳномаро баён медоштед. ҳазор ташаккур. ман салому дуруди худро ба мухлисони барномаи Фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ мерасонам ва бовар дорам онҳое ки ин барномаро тамошо мекунанд албатта баъди барномаҳои мо боз дар доираи оила, дар доираи дӯстон баҳсҳоро идома медиҳанд ба хотири он ки Фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯро шиносем. зеро шоҳнома асаре ҳаст ки ба қавле аз бисёре аз муҳаққиқон дар адабиёти форсу тоҷик, ҳатто дар адабиёти ҷаҳон назири он мавҷуд нест. ва мо хушбахт ҳастем ки ана ҳамин меросбари ана ҳамин гуна як асари бузург ҳастем. меросбари асари бузург ҳастем. ман пеш аз он ки ба ҳамин ба саволи шумо ҷавоб диҳам, раҳораҳ як андеша аз сарам гузашт ки аслан гузаштагони мо барои фарзандонашон, барои ояндагон насиҳатнома менависанд, китобҳои пандномаҳо менависанд, барои фарзандашон панднома менависанд, барои ояндагон панднома менависанд, то ин ки ҳамон як дастури зиндагӣ бошад, як дастури ҳаётӣ бошад. масалан пандномаи Анӯширвони Бадии Балхӣ як асаре ҳаст, аз асри 10 омадааст, яъне аз ҳамон замони зиндагии Фирдавсӣ омадааст. як асаре ҳаст ки ҳар як бахшаш аз 6 мисра иборат ва дар он ҷо ҳамин дар мавриди ҳар мавзӯъ як насиҳат, як панд омадааст. яъне масалан дар мавриди дурӯғ нагуфтан, дар мавриди ростқавлӣ, дар мавриди ватандорӣ, дар мавриди эҳтироми падар, эҳтироми модар. яъне ин анъанаи адабӣ, анъанаи гузаштагони мо. хуб, баъзеҳо ба тариқи назм менавиштанд, баъзеҳо ба тариқи наср. масалан насиҳатулмулук ё масалан насиҳатномаи Унсурмаолии Кайковус ки инҳо масалан ба тариқи наср навишта шуданд. ана акнун ман чӣ мехоҳам гӯям? ман мехоҳам гӯям ки ана ҳамин шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ дар баробари ҳамаи он хусусиятҳову унвонҳову тавсифҳову таърифҳову ҳар чӣ ки мо гуфтем, дар баробари ин як панднома аст. пандномае ки он метавонад дастури зиндагии инсон бошад. ҳикмат, саропо ҳикмат. ман баъзе медонед, ман дар мавриди баъзе аз ашхосе ки нисбати ҳамин асар ё таваҷҷӯҳ надоранд, ҳатто мутаассифона як назари хубам надоранд. ин гуна афрод ҳастанд. вале як чиз як суол маро азоб медиҳад ки онҳое ки ҳамин гуна
андеша дорад, аз моҳияти худи шоҳнома хабар надорам. аз ин дастоварди бузурги маънавию фарҳангие ки он зоидаи завқи як нафар нобиғаи ҷаҳонӣ аст, бехабар ҳастам. шумо бибинед ки ҳамин аз оғоз то анҷом агар ҳамин шоҳномаи фирдавсӣ инсонро ба некӣ, ба хубӣ, ба ростӣ, ба хират талқин накунад, ман шояд ба андешаи онҳо розӣ мешудам. китобҳои муқаддасе ки дар дунё ҳаст, матлаби онҳо ҳам китобҳои муқаддас инсонро ба роҳи рост ҳидоят кардан. ва рисолати шоҳнома аз он кам нест. фақат мушкилот дар он аст ки оё мо онро хонда фаҳм карда, масалан маърифат намуда онро зиндагии худомо истифода бурда метавонем ё не. аз ҳамин нуқтаи назар агар ҳамчун паннома мо ба шоҳнома назар кунем, ҳар як паннома, ҳар як асар дар баробари худ рамзи худро дорад. хуб осори адаби берамз намешавад. намешавад. бале шоир як ҳарф мегӯяд, ҳарфи дигаре дар назар дорад, ё гоҳо ҳамун ҳарф ҳам дар назар дорад, як ҳарфи дигарам дар паси он ҳаст. ин аслан ин анъанаи адабист. ман масалан мавлоно балхӣ, ҷалолиддини балхӣ мавлоно мегӯяд ки ман чило гӯям лаби дарё бувад, ман чило гӯям муроди ло бувад. масалан мегӯяд ки ин як чизе ҳаст ки вақте ки ман лаб гуфтам сухан дар мавриди лаби дарё меравад ва он дарё ҳам аллакай рамзи дигар, он дарё нест. ман чило гӯям муроди ло, вақте ки ман ло гуфтам муроди ло, яъне ин чиз, яъне сухан дар бори чи муроди ло, яъне сухан дар бори чи меравад? сухан дар бори он меравад ки адибони мо, шоирони мо вақте ки сухан мегӯянд ба рамз мегӯянд ва умедвор ҳастанд ки хонанда ана ҳамун рамзро чӣ кор мекунад? пай мебарад. ва акнун агар мо баргардем ба саволи шумо дар мавриди рамз, аввалин мафҳуме ки рамз дар шоҳномаи фирдавсӣ шуданаш мумкин аст, ин хирад аст. хирад ин як рамзе аст ки масалан китобро аз оғоз то ба анҷом ифода мекунад. ва дар мавриди рамзи хирад абулқосим фирдавсӣ мафҳумҳои дигаре меёбад ки он ифодагари ҳамин рамз аст. акнун бибинед ки ба номи худованди ҷону хирад казин бартар андеша барнагзарад. барои чӣ? агар ин асар ҷангнома бошад, сухан аз шамшер сар нашуд, ё сухан аз ягон мафҳумҳои дигари ашёҳои дунё сар нашуду маҳз аз хирад сар шуд. яъне ин рамз ҳаст, яъне нишон ҳаст. ва дигар рамзе ки дар ҳамин китоб мо бояд аз нуқтаи назари рамз чӣ кунем? персонажҳо. ҳар як персонаж рамзи худро дорад. вақте ки абулқосим фирдавсӣ симурғ мегӯяд, як рамз. вақте ки абулқосим фирдавсӣ рустам мегӯяд, дар баробари он ки як паҳлавон вай рамз аст. вақте ки сиёвуш мегӯяд, рамз аст. заҳҳок рамз аст. фаридун рамз аст. ҳатто подшоҳҳоям дар як маврид рамз ҳастанд. ё рамзи хираду адолат ҳастанд, ё рамзи ҷаҳолат ҳастанд. яъне ин чизи аҷиб аст. ва масалан ману шумо медонем дар мавриди достони рустам, дар мавриди таваллуди рустам, дар мавриди вақте рудоба чӣ ҳаст, дар мавриди таваллуди рустам вақте ки рудоба заҳмат мекашад, ҳаминҷа масалан зол пари симурғро ба ёд меорад. пари симурғ, ана ҳамин пари симурғ гӯё наҷотдиҳандаи рудоба, дар ҳамин маврид ана ҳамин чиз рамзи хират, раҳмат ва наҷот.
یعنی به همین رمز استفاده میبرد. او نمیگوید فردوسی که این رمز نجات است، رمز خرد است، رمز دانش است. یعنی همین پر، یعنی فردوسی گفتنی است که وقتی که رستم تولد شد، همین خصوصیت ها در نهاد او الکی همراهش به دنیا اومد. یعنی اشاره از همون رمز انسان باید پی برد که مطلبی ابوالقاسم فردوسی چیز میگه. من میخوام یک بیت خونم. تو بیت میگوید یکی مجمر آورد و آتش فروخت و از آن پر سیمرغ لخت بسوخت، همان در زمان تیره گون شد هوا، پدید آمد آن مرغ فرمان روا. یعنی ببینید اشاره تا کجا میرفته. اینجا میگوید که اینجا پر همون رمزی رابطه انسان با نیروی نجات بخش. یعنی اینجا هم دانشی تبابت یافتن، هم رمز خیرات، هم رمزی نجات یافتن. یعنی به همین معنی فردوسی گفته ایستاده است که چگونه انسان به دنیا آمد. یعنی همین سیمرغ یافت، همین رمز سیمرغ دریافت به خاطر اون که همین مطلب افاده کند. یا مثلا همین معروفترین داستان ضحاک یا داستان کاوه آهنگر ما میدونیم. مثلا ما وقتی که از نقطه نظری حقیقت نگاه میکنیم، هیچ وقت مثلا ضحاک در دوشش مارها داشت، این اصلا غیر طبیعی است. که مثلا انسان نمیتواند که در دوشش مار داشته باشد. ولی این هم رمز است. همین رمز جهالت، رمز استبداد، رمز رنج، رمز عذاب، رمز بی‌عدالتی. یعنی توسط ضحاک ابوالقاسم فردوسی میخواهد ذکر کند که وقتی که عدالت از بین میرود، یعنی همین مارها کار میکنن. یعنی این مار همون بی‌عدالتی است. و یک چیزی که هست که مثلا این داستان البته داستان مردانگی، داستان جوانمردی، ما وقتی که درباره درفش کاویان صحبت میکنیم، و همین درباره کاوه آهنگر که پسرانش برای در مقابل ضحاک برخواستند، اونها محو شدند. ببینید اکنون خودی این درفش هم رمز. و امروز هم وقتی که ما درباره پرچم کشور خودمون صحبت میکنیم، این رمز است، رمز استقلال، رمز آزادی، رمز آزادگی. اکنون درفش کاویان این رمزی مبارزه بر بی‌عدالتی، مبارزه بر جهالت، مبارزه بر ستم. یعنی ببینید اینجا اگر ضحاک رمزی بدی باشد، الکی کاوه رمزی نیکی، درفش کاویان الکی رمزی سلاح، رمزی سلاح بر مبارزه بر ضد بی‌عدالتی. و در خود شاهنامه باز دیگر افاده ها هستند. از جمله مثلا سخن اگر درباره سیاوش، ما میدونیم که سیاوش یکی از داستان های بهترینی چی است؟ شاهنامه است. برای آنکه در داستان سیاوش هم رمز هست، هم بزم هست، هم عشق است، هم محبت است، هم خیانت است، هم وفاداری هست، هم سیله رحم است. یک چیزهایی هستند که اگر وقتی که داستان سیاوش میخونید، از آغاز تا انجام وقتی که میخونید، شما یک به جهانی دیگر وارد میشید. و خودش همین داستان سیاوش وقتی که ابوالقاسم فردوسی این داستان رو آفرید، سیاوش رو همچون رمزی پاکی، همچون یک رمزی عدالت، همچون یک رمزی محبت آفرید. ما امروز میتوانیم که سیاوش رو رمزی اولی ترین نعمت دنیا محبت دانیم، چون که او هیچ وقت به محبت خیانت نکرد. یا اینکه در اینجا یک مفهوم دیگر است، آتشی که در داستان سیاوش هست، این هم
рамзи چی است؟ رمزی امتحانی حقیقت است. ببینید اصلا ببینیم همین در ادبیات ما آتش در بسیاری از اثرها، در بسیاری از آثار ادبی موجود است. انا در همین جا محض در شاهنامه فردوسی همچون رمزی امتحان، یعنی از آتش گذشتن. مثلا بدتر سعدی میگوید که زرندودگان را با آتش برند، پدید آید آنگه که می سیازرند. سعدی میگوید که انسان باید از آتش گذران. کدام آتش؟ آتش امتحان. وقتی که شما از آتش میگذرید اون وقت معلوم میشود که شما کی هستید. اینجا خوب شاید آتش دوزخ هم در نظر دارد. تو از آتش دوزخ گذشتی نجات یافتی مثلا، یا نسوختی نجات یافتی. یعنی انا همین آتشی که سیاوش گذشت و از آن بیگزن گذشت و ثابت کرد که او وفادار است، ثابت کرد که او بی‌عیب است، این خودش آتش رمز است. هم سیاوش رمز است، هم آتش است رمز است. یا مثلا در اینجا البته رمزی سودابه هم هست. سودابه مثلا همچون رمزی یک بدی، یک رمزی خیانت، یک رمزی هست که اون مثلا رمز غیر انسانی است. یعنی این چیزها همه در برابر خود رمز خود را دارد. یا مثلا بسیار وقت در شاهنامه خوب، اگر شما دونید، البته میدونید خصوصا درباره اون میگوید که خوب به خوب اعتبار میدن. شاهان اعتبار، اونها خوب میبینن چی میکنن. مثلا خوب سیاوش هم خوب میبیند، پیش از سفر خوب میبیند. این چیز انا همین خوب این رمزی پیش آمدی فاجعه. یعنی خوبی که چی برای چی استفاده میبرد؟ برای اون استفاده میبرد که همین بزرگیش چیه؟ سیاوشه. یعنی دوربینی سیاوش توسط خوب ifade میکند. یعنی فاجعه‌ای که به سرش باید بیاید اون علاقه خوب میبیند، اون نقل میکند که چی حادثه رخ داد، چی شد. خوب، تشکر زیاد استاد. اکنون در سوال اول شما خیلی رمزها رو بیان کردید. اگر شما در خاطر داشته باشید ما در برنامه گذشته وابسته به سبب‌های کشته شدن سهراب از دست پدر سخن کردیم. شما در همونجا کوتاه رمز آن را نیز بیان کرده بودید. اکنون که امروز موضوع برنامه ما رمزها در شاهنامه است، انا همین رمزی کشته شدن سهراب از دست پدر را به بینندگان عزیز بیشتر شرح می‌دادید. بله، اصلا ما در برنامه گذشته توجه کردیم به کشته شدن سهراب از دست رستم و سوال داده بودید شما که برای چی فردوسی یعنی رستم رو در اثرش سهراب رو به قتل رسانید. و ما گفتیم که ماهیت این سوژه، ماهیت این فاجعه از آن عبارت است که ابوالقاسم فردوسی میخواهد درس دهد، میخواهد گوید که وقتی که خرد، وقتی که دانش از انسان دور می رود، وقتی که جهالت، غرور و کبر انسان را فرا می گیرد، انسان به چشمش حقیقت را نمی بیند. بله، درست است. و در همین مورد من میخوام یک چیه برای بینندگان ارجمند گویم که سخن درباره مهره می رود. مهره ای که در بازی سهراب بود. من همینجا یک چی میخوام خوانم. میگوید به بازوی رستم یکی مهره بود که آن مهره اندر جهان شهره بود. بدو داد و گفتا که این را بدار، اگر دختر آرد تو را روزگار. وریدون که آید ز اختر پسر، ببندش به بازو نشانی پدر. این سخن رستم به تخمینه از وقتی که دختر تولد میشد یا پسر تولد میشه، یعنی از این مهره استفاده بر. انا اکنون انا همین مهره می بایست سهراب رو به رستم شناس میکرد. بله. ولی متاسفانه این مهره نتوانست که این عمل رو به جا بیارد. انا اکنون از نقطه نظر فردوسی انا همین رمز است، رمزی گم شدن هویت. یعنی اصل خود رو نشناختن انسان. وقتی که انسان اصل خود رو نمیشناسد، هویت ملی خود رو گم میکند و البته به قتل میرسد. این یک رمز عجیب است. اینجا البته سخن درباره
محبت پدر و پسر دیگر چیزها می روند، ولی همین رمز نهایت رمز مهم است. و دیگر چیزی که مثلا در مخصوصا همین داستان رستم و سهراب هست، همین رمزی نام نیک، رمزی نام نیک. ببینید که هم رستم هم سهراب نفرهایی هستند که اونها به قول نامجویی خلاف نام طلبی است، هر کی نام جوست کم رسید به نام. یعنی اونها به خاطر نام بلند خود چقدر مبارزه میبرند. یعنی نام هم یک رمزی پایداری انسان. بله. نام این چیزی هم تو نیست. نام از پیکر، از جان، از وجود انسان بالاتر می ایستد. از همین نقطه نظر مثلا میگوید همینجا در داستان رستم و اسفندیار، فردوسی از زبان رستم یک چیزی عجیب میگوید که جهان یادگار است و ما رفتنی، بکیتی نماند بجز مردمی، به نامی نکو گر بمیرم رواست، مرا نام باید که تن مرگ راست. یعنی ببینید همین نام هم رمزی جاودانه است. هر چیزی که ابوالقاسم فردوسی بیان میکند در داستان‌های شاهنامه، اونها ضمناً یک رمز دارند، ضمناً معنی دارند. یعنی ما معنی‌های باطنی، معنی‌های بطنی گفته‌های فردوسی رو باید جستجو کنیم و اون رو دریابیم. خب تشکر زیاد استاد. و باز یک سوالی دیگر و سوالی آخرین ما در این برنامه به شما چنین است که خب شما وابسته به رمزها در شاهنامه خیلی گفتید و چند رمزهای محوری را گفتید، معروفترینش را گفتید. باز یک بار دیگر رمزی کشته شدن سهراب از دست پدر را بیان کردید. اکنون من فکر میکنم که سوالی منطقی باید چنین باشد: اگر خواننده عزیزی شاهنامه، یعنی نفری خواهد شاهنامه را گیرد و خواند، البته او نیز به رمزها توجه میکند، وقتی که هر یک رمز را مضمون و محتوای و مقصدش را خواننده فهمیدن خواهد، به چی توجه کند؟ از کجا یابد؟ خب هزار تشکر. اصلا وقتی که ما آثار منظوم رو میخونیم، آثار منظوم تاجیکی و فارسی رو میخونیم، همیشه در متن نظر داشته باشیم که شعر تاجیکی، شعر فارسی شعر اوریان نیست. وقتی که سخن اوریان است و به مثابه یک حرف شعاری، به مثابه یک حرف اوریانی که میخونید و میفهمید اگر باشد، اون رو ما شعر نمیگوییم. از این نقطه نظر شعر در برابر اون که عبارت از سخن است، او پر و بال دارد، اون رنگ و بار دارد، اون مضمونهای دوم و سوم دارد. اولین چیزی که خواننده شاهنامه باید به نظر گیرد، وقتی که او میخواند باید پی برد که مطلب فردوسی چیست. این یکم. دوم همین که وقتی که ما همین پرسنش ها، ابرز ها رو وقتی که ما میخوانیم، باید ما از تاریخ همون شخصیت ها آگاه باشیم، گذشته از شاهنامه. مثلا ما امروز فرهنگ ها داریم، لغتنامه ها داریم، ما باید با آنها شناخته شویم. و دوم، چیزی که حضور ما اینجا بیان کردیم، همیشگی یک قصه، یک داستان، یک سوژه رو وقتی که ما میخونیم، باید فکر کنیم که فردوسی چی میخواهد گوید. اون وقت ما میتوانیم، یعنی ما از سوژه کمتر فراتر رویم. یعنی اگر مثلا داستان رستم و سهراب باشد، ما نگوییم که مثلا خوب رستم سهراب را نشناخت و او را به قتل رساند. ما باید سوال دیم که برای چی نشناخت، زمینه های نشناختنش کدام است، رمز پیدا میشه، سبب ها چیست. اگر ما به خود سوال دیم، اون وقت پیدا میشه. همه داستان ها همین خیلی است. حتی داستان های تاریخی، همین داستان های اسکندر و داستان های دیگر داستان های صرف تاریخی هستن، اونها هم ضمن خودشان رمز دارند. اون حادثه های تاریخی و ابوالقاسم فردوسی کوشش کرده است که یک مضمون وارد کند. و چیزی که در برنامه پیش نگفتیم، ابوالقاسم فردوسی تاریخ رو به ادبیات تبدیل داد. و ادبیاتی که ما داریم در مثال شاهنامه، اون ادبیات ساده نیست. بله. ما باید با اون و
ҳадафҳои мармуз ба маънӣ ба мазмунҳои ки мехоҳад фирдавсӣ баён кунад эътибор дода бошем. хуб, ташаккури зиёд устод, ҳам барои иштирокатон, ҳам барои баёни андешаҳо. Бинандагони азиз, бо устоди донишгоҳи давлатии Хуҷанд, номзади илмҳои филология, адабиётшинос Саидумрон Саидов, мо имрӯз дар барнома мавзӯи рамзҳо дар шоҳномаро мавриди баррасиву таҳлил қарор додем. дар ҳамин ҷо барномаи имрӯза ба охир мерасад. то барномаҳои оянда сиҳатманду саломат бошед. хайр.